जुड़ करके बहन दी कृपालता करिए, समय और श्वासां नूं सफला करिए। सतगुरां दियां खुशियां प्राप्त करना करिए। चल रही लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सरवण करना करिए। आप संगत ने जो हुण तक लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सरवण कीती है, विचार इथों तक सी कि जिस वेले सतगुरु गुरु हरगोबिंद महाराज छेवें पातशाह मेरी बेरी दे मालिक कृपालू दयालु सतगुर जी करतारपुर दी धरती ते शशोभत हन, बराजबन हन। इधरों अमृतसर दी धरती तो जाके, क्योंकि सतगुरु गुरु हरगोबिंद महाराज छेवें पातशाह सतगुरु जी दे पुत्र सत्कारयोग श्री सूरजमल जी दे विआह आनंद कारज दे संबंध विच सतगुरु जी लाड़ा सूरजमल जी, बाकी जिन्ने साग संबंधी रिश्तेदार ने उन्हां नूं सतगुरु जी ने एक बरात दे रूप दे विच बख्शिश रहमत कीती है। जिन्ने साग संबंधी रिश्तेदार ने उन्हां नूं बरात दे रूप दे विच अमृतसर दी धरती तो करतारपुर दी धरती ते लैके गए ने। ते सतगुरु जी दी कृपा दे नाल इत्थे सतगुरु दा सेवक एक प्रेम चंद जिस दी लड़की दा विआह आनंद कारज श्री सूरजमल जी दे नाल होना तय होया। बाकी दी विचार आप संगत ने पहले भाग दे विच सरवण कर लई है, जो कि YouTube चैनल दे उत्ते रोजाना लड़ीवार रिकॉर्डिंग होंदी है। ते सतगुरु जी दी कृपा रहमत मेहरां दे सदका हुण कहंदे सब संगत सतगुरु दे रिश्तेदार साग संबंधी गुरु सतगुरु दे अरन प्यारे सेवक सतगुरु दे शरधालू एक बरात दे रूप दे विच बहुत वड्डे इकट्ठ दे रूप दे विच करतारपुर दी धरती ते पहुंचे आ। उत्थे पहुंचे जिथे सतगुरु जी कहंदे गंग शंकर गंग नाम दा खूहा है, उस खूहे दे उत्ते पहुंचे आ। ते जदों सतगुरु जी पहुंचे ने नगर दे विच पड़ाव कीता, नगर दे लोगां नूं पता लग्या कि सतगुरु जी पधारे ने, पहुंच चुके ने। मन विच आनंद, मन विच खुशी वखरी है। हुण सतगुरु जी दे दर्शन प्राप्त होणगे, सतगुरु जी बख्शिश रहमत करनगे, अपनियां रहमतां वरताउणगे। इदा आनंद प्राप्त होया है। उस वेले कहंदे भाई प्रेम चंद नूं पता लग्या सतगुरु जी पहुंचे ने, लाड़े साडे जवाई सूरजमल समेत सारी बरात पहुंची है। ते भाई प्रेम चंद जी ने उत्थे सतगुरु जी दे विराजमान होया ते इधरों नगर दे जिहड़े मोहतवार लोग ने उन्हां नाल मिल के सतगुरु दे जल पानी प्रशादे पानी दा इंतजाम कीता, प्रबंध कीता है। ते सतगुरु जी दी पूर्ण तौर ते तान मन धन दे नाल सेवा करन दा यतन कीता। सतगुरु जी दी कृपा रहमत वरती है। बड़े प्रेम दे नाल चाओ दे नाल प्रेम चंद जी सतगुरु जी दी प्रसन्नता प्राप्त करना चाहुंदा। ते ये विचार अवश्य है प्यारिओ, संसार दे विच तान मन धन दे नाल कोई भी मनुख सतगुरु दी सेवा पिया करदा ने ते सतगुरु जी दी बख्शिश रहमत बहुत छेती दिने प्राप्त हुंदी है। सतगुरु जी सेवक दी भावना देखदे ने, विचार देखदे ने, जदों भावना जाद हुंदी प्रगट हुंदी है ते सतगुरु जी कोई समा नहीं लाउंदे, फिर बख्शिशां रहमतां वरताउण लगे आ। इत्थे हुण शंकर गंग नाम दे खूहे ते पहुंचे ने ते सतगुरु जी ने इत्थे सिखां दा पड़ाव करवाया है। हुण सतगुरु दे सेवक सिख
ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪੜਾਓ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਥੱਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ। 21 ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਕ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਛਕ ਛਕਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸੌਂ ਕੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧੀ ਹੈ, ਜਲ ਪਾਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਲ ਪਾਨ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚੱਲੋ, ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਧਾਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਲੋਕ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੋ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਪਹੁੰਚੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਢੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਨੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਢਹਿ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ? ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕੋਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਇੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਕਰ ਸਕਾਂ? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ, ਵਾਕਈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ
ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ ਸੂਰਜ ਮਲ ਜੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਵੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਵੱਖਰੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਰਾਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੰਨੀਆਂ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਬਰਾਤ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੂਣਾ ਚੌਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਰਜ ਮਲ ਜੀ ਲਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਧਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਨੇ। ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਖੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਪਏ ਗਾ ਰਹੇ, ਛੈਨਾਈਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਦੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਚੌਂਕੀ ਢਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਚੌਂਕੀ ਢਾ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਫੈਦ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੌਂਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਏ। ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਤੇ ਛਕ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਛਾਈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਇਕੱਠ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਰਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਆ।
उस लाल चंद ने, वो हरी चंद ने सतगुरु गुरु हरगोबिंद महाराज दे दर्शन कीते ने, ते दर्शन कीते सतगुरु जी की कृपा रहमत प्राप्त हुई है। ते एदी पत्नी है एक बिशन कौर, वो भी बिच ही सुशोभित है। उस संगत दे वो बैठी बैठी सतगुरु दी ये बख्शिश रहमत देख रही है, शोभा देख रही है। मन दे विच विचार कर लगी, कहंदे जिन्हां दे सतगुरु जी दे नाल इदां करके रिलेशन बने आ, संबंध बने आ, रिश्तेदारी बनी है। जिवें प्रेम चंद ने सतगुरु दे नाल संबंध कीता, रिश्तेदारी बनाई है, ते सतगुरु जी दे नाल रिश्तेदारी जिन्ना जिन्ना दी इदां प्रेम करके पै गई है, उन्हां दे भाग बहुत बड़े उत्तम ने, उन्हां दे बड़े बड़े कर्म ने। ते सतगुरु जी कृपा भी कर दिंदे आ छेती देने। उन्हें मन विच विचार कीती बिशन कौर ने, कहंदी मैं अपने पति कोल जाके ये बेनती करा, अर्ज करा कि वो भी जाके अपनी बेनती सतगुरु जी नूं करन। साडी भी पुत्री एक जिहदा नाम गुजरी है, जे सतगुरु जी साडे ते भी कृपा कर देण। हुण गुरु सतगुरु दे 2 पुत्र अजे कुआरे आ, सत्कारयोग अणी राय जी, सत्कारयोग तेग बहादुर जी। जेकर सतगुरु जी इन्हां दोहां पुत्रां दे विचों एक पुत्र दे नाल साडी पुत्री दा रिश्ता प्राप्त कर लैण ते साडे भी बहुत बड़े भाग जाग पैण, सतगुरु जी कृपा कर देण। हुण बिशन कौर ने मन विच विचार करके अपने पति नूं जाके ये अपने भावना दा, अपने मन दा विचार जाके दस्सिया। कहण लगी जी जेकर तुसीं कृपा करो सतगुरु जी नूं पुछो कि साडी पुत्री गुजरी आ, जोदा रिश्ता प्राप्त कर लो ते साडे भी बहुत बड़े भाग जाग पैणगे। वो जाके उम्मी कहण लगी, कहंदी जेकर गुरु सतगुरु दे नाल किसे दे इदां रिलेशन बनदे आ, रिश्तेदारी बनदी है, उन्हां दे बहुत बड़े उत्तम भाग ने, उन्हां ते सतगुरु दी बख्शिश रहमत वरतदी है। ते जेकर साडे भी उत्तम भाग जाग पैण, गुरु सतगुरु दे 2 पुत्र जे कुआरे आ, सत्कारयोग अणी राय जी, सत्कारयोग तेग बहादुर जी, जाके बेनती करो ते ओ साडी गल नूं जरूर प्रवान करनगे। उस वेले कहंदे ओ लाल चंद ने जाके सतगुरु गुरु हरगोबिंद महाराज जी नाल विचार सिद्धि करनी ते नहीं चाही झिझकदा। मन विच डर भी है कि सतगुरु जी की कहणगे, भै भी है मन दे विच। हुण सतगुरु दे प्रति डर भी है हिरदे विच ते मन दी भावना ਜ਼ਾਹਰ करन दी विचार भी है, प्रेम भी है। उन्हें विचार कीती, कहंदे कोई चंगा सुलझिया पंडित, कोई ब्राह्मण भेजदा सतगुरु जी दे कोल, वो जाके मेरे मन दी विचार दस देवेगा। ओनू विचोला पाउंदा विच। कहंदे उन्हें एक पंडित सद्या, उन्होंने सारी ये विचार दसी कि सतगुरु जी कृपा करन मेरी पुत्री है एक गुजरी, जे ओदा रिश्ता प्राप्त कर लैण दे साडे भी बहुत बड़े उत्तम भाग जाग पैण। वो जाके पंडित ने उसे तरह सतगुरु दे सन्मुख बेनती कीती ते भाई गुरदास जी नजदीक खलोते सन। वो सारी विचार भाई गुरदास जी नूं दस दित्ती। ते जदों पंडित ने भाई गुरदास जी नूं विचार दसी ते पंडित सारी गल खोल के आया। भाई गुरदास जी ने सुनिया ते आनंद प्राप्त किया, खुशी प्राप्त की है। उस तरह जाके भाई गुरदास जी ने सतगुरु जी नूं ये सारी विचार दस दित्ती। सतगुरु जी कहंदे साडे वल्लों किसी प्रकार कोई रोक टोक नहीं है। साडे सन्मुख ते जो सिख जिद्दां दी भावना लैके आउंदा कहंदे उसे प्रति असीं वरतदे आ, विचार करने आ। पर कहंदे हुण साडे बड़े पुत्र अणी राय आ, तेग बहादुर छोटे आ। पहला अणी राय नूं पुछो उन्हां दी की विचार है, रिश्ता असीं प्राप्त कर लेने आ, साडे वल्लों हां है। पुछो पहला अणी राय नूं।
ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਸਤੀ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਦੇ ਪਰੇ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਅਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜ ਸਕਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਢਾ ਕੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਗਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਰਜ ਮਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਲਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਛੈਨਾਈਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਣਾ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਦਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਤਾਤੇ ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਲੱਗਣਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਰਜ ਮਲ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਕੀਤੇ। ਦੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ तमाम ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੀ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਭ ਤੇ ਵਰਤਾ ਦੇਣ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।